Okay, so last class we started a new chapter. It's called the force between nucleons. Okay, so I have pointed some peculiarities of this force. Okay, നമുക്കൊന്നുകൂടെ അതിൻ്റെ ബ്രീഫായിട്ട് ആ പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് എഴുതാം. First one was that at short distances it is stronger than the Coulomb force. We are talking about the strong nuclear force. Okay, so the first point is at short distances it is stronger, it's much stronger actually than the Coulomb force. So there's two things you have to be take into your mind. That one, it is actually happening at the short distances. Second one, this is strongest. Okay, well, the second point is at long distances of the order of atomic sizes, the nuclear force is negligibly feeble, and everything will be under Coulomb expressions. Okay, so at large at long at long distances. So long in the sense ഒരു atomic distance ആയാൽ തന്നെ long ആണ്, even in an atomic scale. Okay, the force is negligible, and everything is governed by the Coulomb force. Okay, third point എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ്. Okay. Third point was some particles are immune from the nuclear force. There is no evidence from atomic structure. For example, the electron feel the nuclear force at all. Okay, so some particles are immune, so, especially electron will not feel the strong nuclear force. So not only electron, maybe all kinds of these kinds of leptons. Okay, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മിക്കവാറും നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ സമയത്തും നമുക്ക് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വി ആർ സേയിങ് ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ fourth point is the nuclear force is charge independent. Okay, so this is charge independent. It's independent of charge, whether it's between proton and proton, or it's between proton and neutron, or between two neutrons. The force, the nature of the force is the same. Okay, all are attractive. The fifth one is but it is spin dependent. The force is charge independent but spin dependent. Okay, sixth point is there is actually a repulsive term which keeps the nucleons at a certain average separation. So there is a repulsive term. A repulsive term in sense, if you are writing the expression of force, there must be some extra term which keeps this kind of a repulsion, and that protects it from എന്താ പറയുക, ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയോൺസ് ഇടപെടുന്നതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിപ്പൾസീവ് ടേം ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് എ റിപ്പൾസീവ് ടേം which keeps
nucleons some further separation. And finally, we said that it's a tensor force. It has some non-central component. It's a tensor force. Okay, it's a non-tensor component in the force. So this is actually non-central. So thus angular momentum will not be a constant of motion. Okay. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ദിസ് ആൻഡ് സെറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് എവർ വി ഹാവ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി ദി നേച്ചർ ഓഫ് ഫോഴ്സ് by checking its binding energies, this electric and quadrupole moments, spins, angular momentum and everything. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ചൂസ് a sample nucleus. Okay, ലാസ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിർത്തിയിട്ട് എഴുതാം. താങ്ക് യു. ഇതല്ലേ ടെൻസർ കമ്പോണൻ്റ് ഉള്ള ഫോഴ്സ് ആണെന്നും ആണ് എഴുതിയത്. ക്ലാരിറ്റി കുറഞ്ഞു. The force has some non-central part, or we have a tensor component. So since it is non-central, angular momentum will not be a constant of motion. Okay, since it is a non-central part, okay, so you cannot express. So a tensor, I mean a central force is something which you can describe with a radial component R, but you cannot express this in terms of that. It has some non-central part also. Okay, ശരി. അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു പിക്ക് വൺ nucleus, and that is the simplest nucleus. We need a simplest nucleus. Simplest nucleus വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നോക്കുന്നത് we are looking for the nucleus of a hydrogen, but the problem with the hydrogen is it contains only one proton. ഒരു പ്രോട്ടോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അറിയുന്നത് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ബൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹൗ ദ ന്യൂക്ലിയോൺസ് ആർ ഇൻറ്ററാക്ടിങ് ദംസെൽസ് എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ്. സോ ഹിയർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആക്ച്വലി യു ഡോണ്ട് ഹാവ് അനദർ ന്യൂക്ലിയോൺ ടു ഇൻറ്ററാക്ട് വിത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രോട്ടോണിന് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ വേറെ ആരുമില്ല. അതുകൊണ്ട് യു കനോട്ട് സ്റ്റഡി എനി ഓഫ് ദി ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്, പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഓർ ദി ഇൻറ്ററാക്ഷൻസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോൺസ് with the hydrogen nucleus. Hydrogen nucleus is a mere proton, so you cannot do that. So we will look to some isotopes of hydrogen, and that is what we call a deuterium. Deuterium എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് you have a atomic number 1 and mass number is 2. So its nucleus containing 1 proton and 1 neutron. Okay, so deuterium atom is actually an isotope of this hydrogen, because hydrogen is simply H11. Okay, and its nucleus is a simple proton. But in the case of a deuterium, its nucleus having a 1 proton and 1 neutron. Okay, and this the core of, I mean the nucleus of a deuterium is what we called a deuteron. Okay, the deuteron. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ട്, അവിടെ ഒരു പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട്. സോ യു ഹാവ് ദ സെക്കൻഡ് ന്യൂക്ലിയോൺ കംസ് ടു പ്ലേ. സോ ദർ ഷുഡ് ബി ഇൻറ്ററാക്ഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ ആൻഡ് എവറിഥിങ്. മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ദ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ദ ചാർജ്, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദി ന്യൂക്ലിയോൺ, വെദർ ഇറ്റ്സ് പ്രോട്ടോൺ ഓർ ന്യൂട്രോൺ. So it doesn't matter whether it's a couple of proton and neutron will serve the same details of having a nucleus with 2 protons or 2 neutrons or whatever. Okay, so this is good enough to study the properties of nuclear force. Okay,
അപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ട് പറയും ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് വി ചൂസ് ഹൈഡ്രജൻ ആസ് ദി ബേസ് അല്ലേ. ഹൈഡ്രജൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാം സ്റ്റഡി ചെയ്തത്. സിംപ്ലസ്റ്റ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജനെ പറയുന്നത് പോലെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയർ ലെവൽ സിസ്റ്റം ന്യൂക്ലിയസ് വിച്ച് വി ക്യാൻ സ്റ്റഡി ദി ഹയർ ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഡ്യൂട്രോൺ ആണ്. ഒരിക്കലും ആരല്ല, ഹൈഡ്രജന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് അല്ല. ഓക്കെ, ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിനെയാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, കുറച്ചും കൂടെ അതല്ലേ കുറച്ചുകൂടെ സിംപ്ലസ്റ്റ്. കേട്ടില്ല. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് ഒരു ന്യൂട്രോൺ അല്ലേ ഉള്ളൂ. ആ, അതല്ലേ കുറച്ചുകൂടെ സിംപ്ലസ്റ്റ്. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് എവിടെ ന്യൂട്രോൺ? ഒരു പ്രോട്ടോൺ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോട്ടോൺ മാത്രം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സിംപ്ലസ്റ്റ് ആവുന്നില്ല. കാരണം ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിക്കും ഒരു പ്രോട്ടോൺ പര്യാപ്തമല്ല. രണ്ടാമത്തെ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലേ ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് വരുള്ളൂ. അതാണ് ഈ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാർജ് മാത്രം മതി. ആ ചാർജിന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചാർജ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എഴുതാം? അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ചാർജ് പ്ലസ് ഈ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വെക്കാം. സോ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി റൈറ്റ് ദി ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഫീൽഡ് എവ്രിവെയർ. ഇതിൻ്റെ ഫോഴ്സും ഫീൽഡൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗത്തുള്ള എല്ലായിടത്തും എഴുതാം. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെസ്റ്റ് ചാർജ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് വിത്തൗട്ട് ഈവൻ പുട്ടിങ് ദ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ. ഓക്കെ, പക്ഷേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു ചാർജ് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് സംതിങ് ഇൻ 1/r എന്ന് എഴുതിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. പക്ഷേ ഒരു ന്യൂക്ലിയോൺ മാത്രം വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിന് ഒരു സ്പ്രെഡും വരുന്നില്ല. പകരം അത് വരുന്നത് എപ്പോൾ മാത്രമാണ്? അഡീഷണൽ ആയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രോട്ടോണോ ന്യൂട്രോണോ വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഈ ഫോഴ്സ് ഫീൽഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, ന്യൂക്ലിയോൺസ് ദംസെൽവ്സ് ക്രിയേറ്റ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം. അവർ രണ്ടാമത്തെ ആളും കൂടി ഇരിക്കുമ്പോഴേ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ആൾ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. അൺലൈക്ക് ഇൻ ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സ് പോലെ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ കൂളിംഗ് ഫോഴ്സിനെ പോലെ അല്ല ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്. അതിൻ്റെ ബിഹേവിയറിന് നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആ വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് അതർവൈസ് ഇഫ് സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയോൺ കുഡ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്, then definitely hydrogen could have been this simplest ന്യൂക്ലിയസ് ടു സ്റ്റഡി ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്. അതല്ലാതാവുന്നതിന് കാരണം സെക്കൻഡ് ന്യൂക്ലിയോണിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ മാത്രമാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഡ്യൂട്രോൺ ബിക്കംസ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് സംതിങ് മോർ ടു ദ ഡ്യൂട്രോണിനെ പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡ്യൂട്രോൺ വളരെ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗണ്ട് സിസ്റ്റം ആണ്. ഓക്കെ, ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ബൗണ്ട് സിസ്റ്റം ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോട്ടോൺ and neutron are outbound together by this strong nuclear force. Okay, but it's very weak. Okay, it's very weak bound state. വെരി വീക്ക് ബൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല. ഇതിന് ഇച്ചിരി എനർജി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഇൻ ടു എ പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് എ ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, സോ ആക്ച്വലി ദർ ഇസ് നോ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫോർ ദിസ് ന്യൂട്രോൺ, ആൻഡ് ഇഫ് യു സപ്ലൈ സം എനർജി ദറ്റ് വിൽ ബ്രേക്ക് ഇൻ ടു സം പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ ആവും. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ പറയും. ഇതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അസ്യൂം ചെയ്തത് വളരെ എന്താ പറയുക, യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ഡെവലപ്പിന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്നതിന് തന്നെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക മർമ്മപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ബൗണ്ട് സിസ്റ്റം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡ്യൂട്രോണിനെ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് ഇൻ എ മൊമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടികളും ഡ്യൂട്രോണിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് എന്ന് പരിശോധിക്കലാണ്. സോ we have already discussed about the binding energy. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ബൈൻഡിങ് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു, എങ്ങനെയാണ് സ്പിൻ ആൻഡ് പാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം ആൻഡ് പാരിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു, എങ്ങനെയാണ് the electromagnetic moments കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. And we have to find all these factors of this nucleon. ഈ ന്യൂക്ലിയോണിൻ്റെ കേസിൽ ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം so first of all we will be discussing the binding energy of this. Okay,
ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് വളരെ വീക്കായിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റമാണ്. ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും അല്ലേ. വീക്കായ സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബൈൻഡിങ് എനർജി വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഞാൻ അന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ ആവറേജ് ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ന്യൂക്ലിയസുകൾക്കും ഏകദേശം ഒരു 8 MeV ഇൻ ആൻഡ് അറൗണ്ട് കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ന്യൂക്ലിയസ് will be in and around some 8 MeV, the binding energy per nucleon. But you look at if the mass number is lowered, this some factors having the very small binding energy per nucleon. So deuteron comes in that range. Okay, deuteron എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ വളരെ ലോവർ പോർഷനിൽ വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അത് 8 MeV അറൗണ്ടിലല്ല കിടക്കുക, അത് വളരെ താഴ്ന്നു പോയി. അതിന്റെ ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് റഫ്ലി 2.2 MeV അടുത്ത് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ, 2.2. So that's why it's very it's weakly bound. Okay, it's very weakly bound. Okay, എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം. So the binding energy of the deuteron is a very precisely measured quantity which can be determined in 3 different ways. By spectroscopy we can directly determine the mass of the deuteron. നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാം. Okay, by finding the mass difference of a couple of elements. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി വെച്ച് ചെയ്യാൻ. Okay, so by spectroscopic method you can find the mass of C6H12 കണ്ടുപിടിക്കാം, മൈനസ് ഒരു മാസ് ഓഫ് C6D6 കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് തമ്മിലത്തെ വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹൈഡ്രജന് പകരം നമ്മൾ വെക്കുന്നത് ഒരു ഡ്യൂട്ടീരിയമാണ് വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ C6 തന്നെയുണ്ട്. ഇവിടെ you have H12, ഇവിടെ you have H6 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, so this mass difference is found to be something like 9.2897 some rough quantity into some 10⁻³ എന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി another one is a mass of C5D12 minus the mass of C6D6. It is something like 84.6106 into 10⁻³ ഓക്കെ. അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ? ആദ്യത്തേൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ? അത് നോക്കി. നമുക്ക് ആദ്യത്തേൽ C6H12 അല്ലേ. ഇപ്പൊ എത്ര കാർബൺസ് ഉണ്ട്? 6 കാർബൺ. അതെ, എക്സ്പെരിമെന്റിൽ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. യെസ്, സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി മെത്തേഡ്സിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അപ്പം കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കി, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? ഈ C6H12 മാസ് അറിയാം, C6D6 മാസ് അറിയാം. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ആരുടെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും? അപ്പം ഇതിൽ എത്രയുണ്ട്? ഇതിൽ 6 കാർബൺ രണ്ടിലുമുണ്ട്. ഇവിടെ 12 ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുമ്പം 12 പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് മേ ബി 12 ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇപ്പുറത്ത് C6 സെയിം തന്നെ,
C6 സെയിം തന്നെ. അതുകൊണ്ട് D6 എന്ന് പറയുമ്പം ഡിയിൽ 6 പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് 6 ന്യൂട്രോൺ അല്ലേ, plus she have some 6 electrons. Okay, so if you find the difference, this will be 6 protons plus minus 6 neutrons plus 6 electrons. എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ. ആദ്യത്തേതിനും ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ലേ, അല്ല ന്യൂട്രോൺ ഇല്ലേ? ഉണ്ട്. വെയിറ്റ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഒരു ഡ്യൂട്ടീരിയം അല്ല, H2-നെയാണ് ഡി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഡ്യൂട്ടീരിയം തന്നെയല്ലേ H2? ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. H2 പ്ലസ് എന്തോന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും അവർക്ക് ഇതിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഒരു H1-ൻ്റെ മാസാണ്. H1-ൻ്റെ മാസ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് H2-ൻ്റെ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ആൻഡ് ഫ്രം സെക്കൻഡ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദിസ് മാസ് ഓഫ് H2 എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ, എങ്ങനെയാണ് ഈ മാസ്. എന്തോ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ള പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. 612. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഇതുപോലെ ഈ മാസ് ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് കാർബൺ മാർക്സ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതേ യൂണിറ്റിൽ എഴുതി ഹൈഡ്രജന്റെ മാസ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഏത് എലമെന്റിന്റെ വേണമെങ്കിലും മാസ് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് സെയിം വേയിലാണ് ഇവിടെ ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിന്റെ മാസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ന്യൂട്രോണിന്റെ മാസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വി ഒബ്റ്റെയിൻ ദിസ് വാല്യൂ ഓഫ് MH2 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാസ് മെത്തേഡിൽ വെച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് റഫ്ലി 2.014 ഇത്രയും U ആണ്. കുറച്ചും കൂടി പ്രിസൈസ് ആണ് വാല്യൂ, 2.014 U ആണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് U ബിലോങ്സ് ടു സം 2 point some values എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ബൈ ഗ്രാഫ് ഓൾസോ. സോ ഫ്രം ദിസ് മാസ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി മെത്തേഡ് വി ഒബ്റ്റെയിൻ ദിസ്. ഐ മേക്ക് ക്ലിയർ. ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ നോട്ട് ഞാൻ ഈ പോർഷനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഞാൻ തരാം. എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ എങ്ങനെയാണ് വന്നു പോകുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഓക്കെ, so we are discussing a couple of more methods to determine the binding energy of this. Okay, അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് by bringing a proton, another method. Another method എന്ന് പറയുന്നത് bringing a proton and a neutron together to form H2. ഓക്കെ, ഈ സാധനം ഫോം ചെയ്യാം. നമ്മളിവിടെ ഒരു പ്രോട്ടോൺ കൊണ്ടുവരുന്നു, ഒരു ന്യൂട്രോണിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ദ ഫോം ദിസ് ഒരു ഡ്യൂട്രോൺ ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് സം എനർജി വിൽ ബി ലോസ്റ്റ് ബൈ ദിസ് ബൈൻഡിങ് എനർജി അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത്
അത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗാമാ റേ ഫോട്ടോൺ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. ആ ഗാമാ റേ ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജി ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ബൈൻഡിങ് എനർജി. Okay, so the energy of the gamma ray which is emitted when you bring a proton and neutron together to form this H2, then an energy of some energy will be radiated out in the form of gamma ray, and if you look at the energy of the gamma ray, you can find what will be the binding energy of this factor. Okay, an explanation under that. So you have a proton, that is H1 plus N gives this H2 plus some gamma photon, and if you find this energy of this, you can find the binding energy. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2.224 some values of this MeV. Okay, യുവിലല്ല കേട്ടോ, MEVയിലാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ യു ആണ് എഴുതിയത്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ യു. This is also obtained in some value 2.2246 അത്രയും MeV ആണ്. Okay, so I am expressing binding energy, not the mass defect. Okay, ഇതൊരു മെത്തേഡ്. അതായത് ഒരു പ്രോട്ടോണിനെ ന്യൂട്രോണിനെ കൊണ്ടുവരിക, അപ്പം അത് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പുറത്തു പോകുന്ന ഗാമാ റേ ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജി മെഷർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, and the third method is the inverse of this. Okay, third method എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ മാസ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇതിന് രണ്ടിനെയും കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി. തേർഡ് വൺ ഇസ് ഫോട്ടോ ഡിസോസിയേഷൻ. ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രോഗ്രാം, ഫോട്ടോ ഡിസോസിയേഷൻ. ഓക്കെ, ഫോട്ടോ ഡിസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ എനർജി റിക്വയർഡ് ടു ബ്രേക്ക് എ ഡ്യൂട്രോൺ ഇൻ ടു എ പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ പറയുന്ന ഇതേ വാല്യൂ. സോ ഇൻ വിച്ച് എ ഗാമാ റേ ഫോട്ടോൺ ബ്രേക്സ് അപ്പാർട്ട് എ ഡ്യൂട്രോൺ, so the minimum gamma ray energy that accomplishes this process is equal to the binding energy. Okay, ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം. So the minimum gamma ray energy that accomplishes this process is equal to the binding energy. Okay, and the observed value is again 2.224. So these are all എല്ലാം വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ. This is 2.224 plus or minus some 0.002 maybe. Okay, so ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. ഇങ്ങനെ പല മെത്തേഡുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം, ന്യൂട്രോണിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. വാല്യൂ കിട്ടുക 2.224 MeV ഓർ എറൗണ്ട് ആണെന്നാണ് പറയേണ്ടത്. വാല്യൂ ഓർത്തിരിക്കുക, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത്രയെങ്കിലും ഓർത്തിരിക്കുക. 2.22 MeV ആണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ ബൈൻഡിങ് എനർജി നോക്കുക. ഓഫ് കോഴ്സ് യു നോ ദ ആവറേജ് ബൈൻഡിങ് എനർജി ഓഫ് എ ന്യൂക്ലിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് 8 MeV ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് വെരി വെരി സ്മോൾ. ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും ആവറേജ് ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്? ആവറേജ് ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? Yes, ഇതിന്റെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2, അതായത് 1.11 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ മാത്രമേ വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് ദ എൻറ്റയർ ബൈൻഡിങ് എനർജി ഓഫ് ദി ഡ്യൂട്രോൺ. ഇവിടെ എത്ര ന്യൂക്ലിയോൺ ഉണ്ട്? 2 ന്യൂക്ലിയോൺ ഉണ്ട്. സോ യു ഹാവ് ടു ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് 2. സോ ദ ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 1, ബട്ട് ആവറേജ് ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ റഫ്ലി ഫോർ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് എലമെന്റ്സ് ഇസ് 8. അപ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടി വളരെ താഴെയാണ് ഈ കാര്യമുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ രസകരമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലി ഇതിനെ പിക്ചറൈസ് ചെയ്യുന്നത്
എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച്, എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് നിർത്താം. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറിയില്ല, എന്ത് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് എന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അങ്ങ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഒരു ബൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഏതെടുക്കാമെന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ, വി ക്യാൻ ടേക്ക് എ ഫൈനൈറ്റ് വെൽ, ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ടു സിംപ്ലിഫൈ this analysis, we assume the nucleon potential actually we don't know the nucleon potential yet. Okay, so we assume the nucleon potential to be some finite well, some 3-dimensional square well. Three-dimensional square well ആയിട്ട് നമ്മൾ അത് അസ്യൂം ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ സ്ക്വയർ വെൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കാമെന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഗ്രാഫ് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. This is a potential versus R ആണ് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so this is the energy, potential energy. versus this is the R. Okay, അപ്പോൾ അതൊരു ഫൈനൈറ്റ് വെല്ലാണ്, അത് ഇങ്ങനെയാണ് അത്. ഓക്കെ, that is something like this. ഓക്കെ, എങ്ങനെ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വെല്ലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ന്യൂക്ലിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് വാല്യൂ ഇസ് സംതിങ് സം മൈനസ് this is some minus V0 and this is some zero potential. Okay, and so on. അപ്പം what should be this value? ഈ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? അതായത് ഓക്കെ, of course I don't need to plot in the negative axis because this is a function of r, because r lasts in 0. okay, r 0 തൊട്ടിട്ട് ഇതുവരെ minus V0. okay, actually no need to draw this red r. so okay,
ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഗ്രാഫ്. നോക്കിക്കോളൂ, 0 തൊട്ടിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ വരെ ഒരു -V0. -V0 ഷോസ് സം അട്രാക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ അട്രാക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻ ദിസ് റേഞ്ച്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏത് വരെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഈ വാല്യൂ എന്ത് കൊടുക്കണം? 6 ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഈ 6 എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? എവിടെ വരെ ആയിരിക്കും ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ ഇതൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ക്രൂഡ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണ്. അപ്പം ഏതുവരെ എടുക്കാം നമുക്ക്? ഹലോ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുന്ന് എനർജി കൂടി അല്ല, ഇത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അട്രാക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത്രയും ഭാഗത്ത് ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് എനർജി ഉണ്ട്. അതായത് പാർട്ടിക്കിൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കൺഫൈൻഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, ഇതൊരു വെല്ലാണല്ലോ. ഓക്കെ, വെല്ലാണ്. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇല്ല, പാർട്ടിക്കിൾ ഫ്രീ ആവും എന്നുള്ള ഒരു അസംഷനാണ് എടുക്കുന്നത്. ശരിക്കും അങ്ങനെയല്ല, കുറച്ചും കൂടെ ദൂരമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഈ പോലെ ഷാർപ്പ് ആയിരിക്കില്ല എഡ്ജുകളൊന്നും, കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമുക്ക് തൽക്കാലം അപ്രോക്സിമേഷൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു. അപ്പം അതിന്റെ അർത്ഥം പാർട്ടിക്കിൾ ഈ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് ആറിന്റെ ഉള്ളിൽ ബൗണ്ട് ആയിരിക്കുകയും ആ 6 കഴിയുമ്പം അത് ബൗണ്ട് അല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തായിരിക്കും ആ 6 എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്? ആ 6 വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിസൈസ്ലി വാല്യൂ വേണ്ട, അത് ആ ഡ്യൂട്ടീരിയം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തായിരിക്കും? ഡ്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് ഇത് പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇങ്ങനെ ഒരു ബൗണ്ട് സിസ്റ്റം ആണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനൊരു റേഡിയസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഒരു റേഡിയസ് ഉണ്ടാവും. ആ റേഡിയസ് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് R is equal to the nuclear radius. ന്യൂക്ലിയർ റേഡിയസ് R വരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് റഫ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ദാറ്റ് ഇസ് V of R is equal to -V0 for R less than capital R is equal to 0 for R greater than capital R. ഇനി നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ, എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വരിക എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പണ്ട് ഫൈനൈറ്റ് വെല്ല് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അത് അടുത്ത ദിവസം ഒന്ന് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു നമ്മുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ, ഇവിടെ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് റീജിയൻ 1, ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് റീജിയൻ 2 എഴുതേണ്ടി വരും. അപ്പം ഇതിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു K എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും, K1. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് K2 ഉണ്ടാവും. സോ ദിസ് ഇസ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ K1 ആൻഡ് K2 ആൻഡ് ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു സം വാല്യൂ ഓഫ് എനർജി. ഓക്കെ, ഒരു എനർജി കിട്ടും. ഓക്കെ, ആ എനർജിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഈ V0നെ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ആ V0 കിട്ടാൻ പോകുന്നത് 35 MeV എന്നാണ് കിട്ടുക. 35 MeV എന്നാണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, ദിസ് V0. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 35 MeV താഴ്ചയുള്ള ഒരു വെല്ലിലാണ് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയോൺ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അസംഷനിൽ ഇരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അത് ഇപ്പുറത്ത് വീണ്ടും വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ആഫ്റ്റർ സോൾവിങ് ദിസ് ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ആൻഡ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദിസ് സൊല്യൂഷൻ. ആ ഡിസ്കസ് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നടത്താം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ ഈ വെല്ലിൻ്റെ ആഴം എന്ന് പറയുന്നത് 35 MeV. ദിസ് ഇസ് എ -V0. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെപ്ത് ഇസ് 35 MeV. ഓക്കെ, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ MeVയിൽ അതിൻ്റെ എനർജി കിടക്കുന്നത് സം 2 MeV ആയിട്ടുള്ള ഈ വെല്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് കിടക്കുന്നത്, ആ ബൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, സം -2 MeVയിലാണ് കിടക്കുന്നത്. 35 MeV താഴ്ചയുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും പൊക്കത്താണ് കിടക്കുന്നത് ബൈൻഡിങ് എനർജി. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഇത് വളരെ വീക്ക്ലി ബൗണ്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തൊട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, സപ്പോസ് മൈ എനർജി ലെവൽ വാസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഐ കുഡ് ഹാവ് ഡെഫിനറ്റ്ലി സം എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫോർ ഹിയർ. ഇതിൻ്റെ എനർജികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഓർ ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദിസ് ബൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി വെൽ. ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് കുറച്ച് എനർജി കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് ചാടി ഇത് പുറത്തേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, സോ ക്രെയിൻ ഇവിടെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ. വി ക്യാൻ സീ ഫ്രം ദി ഫിഗർ how close the deuteron is on the top of the well. കണ്ടല്ലോ, how close this
neutron energy on the top of the well. Okay. If the nucleon force were a just bit weaker, ഇതൊരു ഇച്ചിരി ഈ ഫോഴ്സ് ഇച്ചിരിയും കൂടെ ചെറുതായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് എവിടെ പോകുമായിരുന്നു? ഇതിന്റെ മുകളിൽ പോകുമായിരുന്നു. ദ ഡ്യൂട്രോൺ ബൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് വുഡ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്. എന്ത് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു? ഒരു ഡ്യൂട്രോൺ ബൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമേ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. എന്നോട് പറയാം, ഇഫ് ദി nucleon ഫോഴ്സ് ഇസ് എ ബിറ്റ് വീക്കർ, ഫോഴ്സ് ഇച്ചിരി വീക്കാണെങ്കിൽ ഈ എനർജി ഇച്ചിരിയും കൂടെ മുകളിലാവും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ വെല്ലിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോകും. പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തല്ല, ഒരു ബൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലാതാവും. ഓക്കെ. So then the neutron bound state would now not exist. So we are fortunate that it does. However, because the formation of deuterium from hydrogen is the first step not only in the proton-proton cycle of fusion by which our sun makes its energy, but also in the formation of a stable matter from the primordial hydrogen that filled the early universe. അതായത് ഈ ഡ്യൂട്ടീരിയം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് ഹയർ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള യൂണിവേഴ്സിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ. അത് തന്നെയാണ് പിന്നീട് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഹീലിയം ആവുന്ന സമയത്തും അതിൻ്റെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡ്യൂട്രോൺ ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പം പല വിധത്തിൽ ഈ ഡ്യൂട്രോണിൻ്റെ ബൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മളെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഫോർമേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, ഇഫ് നോ സ്റ്റേബിൾ ടു ന്യൂക്ലിയോൺ ബൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എക്സിസ്റ്റഡ്, ഇങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ വി വുഡ് നോട്ട് ബി ഹിയർ ടു ഡിസ്കസ് ഇറ്റ്, നമ്മൾ പോലും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു എന്ന്. ഇതേ കാര്യം ഒരു കഴിഞ്ഞ വർഷമാണോ അതിന് മുന്നത്തെ വർഷമാണോ നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ദിനത്തിന് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ എഴുതി ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് അന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. സോ ആക്ച്വലി this is a very interesting phenomenon to study the neutron, and understanding that it's a very weak system but it's a stable system, so a higher elements formation is possible from this. Okay. എങ്ങനെയാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലി അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ 1-2 സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉച്ച ആയതുകൊണ്ട് ഐ എം സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഹിയർ. ഓക്കെ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സും കൂടെ വീഡിയോ ഉണ്ട്, ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല. ഇപ്പം ഇത് കഴിയുമ്പം ഗ്രൂപ്പിലിടാം. ഓക്കെ. സോ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്നുകൂടെ അതെങ്ങനെയെങ്കിലും ക്രെയിൻ എപ്പോഴും ഈ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ വായിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഓക്കെ. സോ താങ്ക് യു.